إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. ويرهب مننا الأغلال واجعلنا من الأخيار. ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. نشاهده سلامنا هو ونادنو مننا حلوى نشاهد بهذا الدار بواجعلنا من محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا
للآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المام الأسنى ليس تبقي الآلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ويا ليالي الرضا إلينا عودي يا عمر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على
وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. سيكون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها الجنة التقوى فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini kita bersama pula berada di tempat yang mulia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarataan. Semoga pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah zahir dan batin. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman, dan masuk surga bersama para nabi dan para rasul, para orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita teruskan kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Ya'lam, ketahuilah oleh kamu, kata musannif, hai orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa hidayah dan takwa itu adalah satu jua maknanya. Jadi hidayah dan takwa itu kata musannif ini sama aja jadi maknanya atau artinya. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Dari karena inilah berkata Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, fa in qulta fama bidayatul hidayah liujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayatuha zahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa wala akibatu illa bit taqwa wala hidayatu illa lil muttaqin. Maka jikalau engkau kata apa bidayatul hidayah itu, supaya aku jawab dengan dia aja sendiri atas diriku, maka ketahuilah oleh kamu bahwasanya bidayatul hidayah itu zahirut taqwa dan nihayatul hidayah itu adalah batinut taqwa. Jadi nambangaran hidayatul hidayah itu di sini zahirnya takwa. Nampaknya bahwa seseorang itu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu namanya dinamakan bidayatul hidayah. Jadi bila orang itu kita meratapi suatu perintah Allah, kita selalu menjunjung tinggi apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi selalu apa yang ditegah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang berarti dapat bidayatul hidayah. Dan nihayah itu kata beliau adalah batinut taqwa. Batinnya takwa itu namanya nihayatul hidayah. Kesudah-sudahan petunjuk itu, maka mereka itu mendapat adalah suatu takwa di dalam hatinya, atau kita
selalu takut ia lawan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah senantiasa mengetahui, senantiasa Allah Ta'ala itu melihat dimanapun kita berada. Allah mengetahui dan Allah melihat apa sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Jadi orang yang dapat nihayatul hidayah sesudah ia berbuat takwa, mereka itu mendapat di dalam hatinya itu adalah suatu takwa. Artinya mereka itu selalu takut lawan Allah, menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia selalu senang hati apa sesuatu yang diperintah oleh Allah. Artinya melakukan sesuatu yang diperintah Allah itu adalah ridha. Senang dia kita. Ada apa terpaksa. Nah sehingga kita itu dengan adalah ketukan hati kita. Hati kita yang mendorong kita, yang menyuruh kita untuk berbuat taat dan takwa itu. Sehingga kita berbuat taat dan takwa itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang melakukan suatu perintah Allah, mereka itu kadang merasa dia kita tuh suka atas perintah Allah itu. Nah orang itu kadang dapat bidayatul hidayah, kadang dapat petunjuk yang adanya adalah batinnya takwa. Maka apabila orang merasa menikmati dia kita suatu takwa itu diberi adalah batinnya takwa, sehingga hati kita yang merasa asa syukur dapat apa sesuatu, asa gembira rasanya apa yang ada lawan kita. Nah maka orang yang demikian mendapat sesuatu adalah didapat bagi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia, kebahagiaan akhirat. Berarti orang itu adalah batinnya itu bersih dan suci. Orang yang tidak bersih dan tidak suci batinnya, sehingga ia menganggap semua apa yang diperintah Allah itu ujarnya kadang menjadikan manfaat lawan dirinya, sehingga ini ulir kita melaksanakan sesuatu apa yang diperintah oleh Allah. Na'udzubillah kalau hal yang demikian. Maka oleh itulah kalau kita hendak mendapat rahmat Allah, tentu kita berbuat takwa. Berbuat apa sesuatu yang diperintah Allah kita laksanakan. Kita kerja aja kita. Baik karena ngalih ataupun nyaman. Ngalih umpamanya melawan hawa nafsu kita. Seperti bersedekah. Nah itu kan ngalih lawan nafsu kita tuh. Seperti kita berimpak jurang wahine bawakaf, apa aja bedanya bersedekah dan bawakaf. Kalau sedekah itu kan biasa bak kita bari dan orang itu sedekah ngarannya, baik sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, atau sedekah senyuman. Nah itu biasalah bahasa kitanya. Apa sesuatu yang kita laksanakan demikian itu namanya adalah biasa. Tapi kalau batinnya takwa, itu sesudah kita melaksanakan hal yang demikian itu, kita merasa dapat batin takwa itu. Kita merasa tenang rasanya. Kenapa? Karena kita memandang semua hal itu adalah kudrat dan iradat Allah. Artinya kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Apa sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu pasti baik. Walaupun kita dapat sakit. Kita nih dapat sakit. Pada dapat sakit itu terkadang bisa membawa bahagia. Bahkan orang yang ada di samping kita pun mendapat bahagia. Lagi sidin sebelum menggaring nih. Uma menukar beras, menukar gula nih bakat tangkaran dulu. Bubudang karan nih. Pak sidin garing. Ada orang memberi gula, memberi beras, memberi kopi, memberi teh. Nah, nang dihiga sidin kita umpat nyaman. Nah, artinya apa? Sesuatu yang diberi Allah tuh pasti ada manfaatnya. Nang lebih pentingnya kita selalu kita bersyukur lawan Allah. Kita kembaliakan bahasa kitanya sesuatu apa yang ada lawan kita. Amun kita kada bersyukur, apa sesuatu pun yang diberi oleh Allah kita kada berasa nikmat. Diberi sebuting anak dua anak tiga anak empat, sehingga nang tiga ini kada terperhatikan lagi, nang dua kada terperhatikan lagi. Kenapa? Enggak mikirakan anak empat. Nah
Itu artinya kita menurutkan hawa dan nafsu kita. Kalau kita meluluskan hawa dan nafsu kita ini sampai kiamat kada sudahnya. Nah, maka oleh itulah nang di sini kita rajin menyebut asma min asmaillah. Apa? Nama dari nama Allah. Terserah kita aja. Allah itu nama Allah. Rahman, Rahim, nama Allah. Al-Malikil Qudus, nama Tuhan. Nah, Al-Malik Qudus itu nama Tuhan. Al-Malik Al-Qudus itu nama Allah. Termasuk daripada sabur, ya sabur itu kan nama Tuhan. Ya Mugni. Orang hendak kaya di dalam kitab itu disebutkan kan fadilat orang membaca ma'amalakan ya wani itu niscaya orang itu dikayakan oleh Allah ya. Artinya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kadada inya ada. Nah, orang sakit inya sihat. Nah, orang jauh inya parah. Nah, itu bahasa kitanya nang wani itu kaya. Tapi naudzubillah mengkaya orang gila. Artinya ini kan kaya nang baik. Kada kaya orang gila itu ada. Kaya nang baik. Karena sesuatu apa yang diberi oleh Allah lawan kita itu semua itu baik. Cuman hanya yang bisa bertantangan lawan kita hawa dan nafsu kita aja. Seperti sakit tuh. Sebujurnya sakit tuh baik. Karena jadi baik. Nah, boleh jadi aja kita sebelum sakit kada bisa menyebut nama Allah. Lagi sihat nih. Sur sini kada tahu kisah. Nah, orang ajan kada tahu kisah. Nah, lagi sehat, bak sakit, Allah ya. Nah, ini hanyar ingat, astagfirullah. Lagi sehat, terkadang tantuk tunggul hanyar, astagfirullah aja. Itu kita kadang bertambah juga. Bak tersibak tunggut la ilaha illallah hai aja. Nah, bertambah, hainya bertambah. Nah, kalau orang-orang nang mereka itu sudah terlatih lidahnya atau kita terlatih sudah dalam suatu keingatannya menyebut asma Allah, maka orang itu pasti apa sesuatu yang terjadi lawannya ingat lawan Allah. Pas melihat sesuatu yang aneh, ada yang aneh kalau kita biasa melihat orang melahirkan anak bapak sakalnya apa bertanduk, aneh. Kalau ada orang melahirkan anak begigi, untung ada bahasa singut, begigi kan ada. Kalau itu kan aneh. Kalau lalu kita apa melihat subhanallah, melihat tuh kita ucapkan nama Allah. Lalu kita nih umpamanya sesuatu yang aneh itu lalu apa diberiakan orang nih lawan kita apa kabarangai seorang nih kada bisa makan walut diberi orang walut, masya Allah. Nah, itu kalau disebut masya Allah barang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kayak itu adalah jangan dicaci, jangan dicelah, jangan dicamukan. Orang memberi gangan nih, gangan apa ujar orang bahari jar gangan apa di kayak gangan kangkung, nah kungkol, nah itu kan tahun acannya pulang kubuyunya tabahan itu bah orang memberi bah jarakin tuh makan ini. Nah itu kan ada boleh itu termasuk mencela. Amun kita kada katuju tarima dulu na ada. Amun kita kada katuju beriakan pulang lain na katuju nya adanya nang katuju. Maka oleh itulah manusia ini mukhtalifah, bahasa kitanya tuh bersalah-salahan. Itu suatu keuntungan namun kita coba lihatlah di Sarwan tuh ada makanannya masak abang, ada makanannya sop, ada soto, ada gagado, ada sate. Nang orang katuju sate dah akunnya mah ambil masak abang, pasti sate diambilnya. Nah orang nak ada ketujuh sate pasti masak abang diambilnya. Kadangnya ketujuh masak abang. Ada orang ketujuh apa sok. Cuma nang mulah daur nih.
Masa habang kukutnya, sok dikukutnya, sate diambilnya, gagaduh diambil campurnya. Pas kada rasanya lagi. Nah, ini orang karton biasa, terus kita ada orang tuh menano kan hendak bersahabang lo ambil. Makan dulu. Batuntung kita bisa simpun kan. Karena mau ikut pula. Jadi kita besupan, bakal menahandak tadi. Nah, ini kada diraup semuaan. Sekira sekaligus saja pas kada nyaman. Nah, iya. Nah, kan kayak lah. Jadi manusia ini bagus artinya nang belalainan, nang kayak orang berusaha tuh. Ada ini kan orang berusaha bengkel, ada nang berusaha tukang jual seperempatnya, ada nang berusaha apa berjual beras, ada nang berusaha berjual kangkung, jual sayur. Nah, ada kala coba amun kita seberataan nang dikatuji berjual sayur seberataan siapa nang berjual beras. Nah, jadi kan ada itu Allah baik meletakkan hal demikian itu kada mun di bahasa kitanya Allah menyakiti kada. Itu sebujurnya Allah supaya menggugah hati kita ini selalu suka aja kita gembira. Coba lihat orang tuh kan ada sakit kepala, ada yang sakit parut, ada yang sakit lantuhut, macam-macam. Kalau tapi naudzubillah kita kepala sakit, paru sakit, lantuhut nyari. Nah, itulah kan naudzubillah. Nah, jadi semua itu bahasa kitanya Allah tuh meletakkan baik. Kita apa? Kita sangka baik. Kita dikarenakan oleh Allah lantuhut nih rumah sakitnya. Alhamdulillah ya Allah. Pian menyakitakan ulun lantuhut nih. Sampai kada kau berjalan, syukur alhamdulillah Allah kada semuaan. Janya kepala sakit, parut sakit, pemanya nila pinggang sakit, lantuhut pulang kalau berjalan. Nah, bayangkan aja nih toh. Nah, jadi kalau kita mengucapkan syukur, boleh jadi aja lah dengan kita sakit lantuhut itu, denganlah sakit lantuhut itu Allah memberikan rezeki lawan kita itu boleh jadi. Kita sakit lantuhut nih. Kalau kada kawa ibarat bahuma nih, batanam, kada kawa marau, kada kawa pamanya nih. Datang anak nih, ay kenapa pian bajan? Aku sisin nakit lantuhut, nah sulapin batanam balum, beropang balum juga jasidin. Ay babe pendem aja di rumah jarnya. Karena ulun meropakan, karena ulun menanamakan lagi dulu, jangan kayak itu disuruh jak dakun. Nah, itu kan Allah Ta'ala membukakan dengan sebab kita apa? Sakit lantuhut. Nah, itu bisa. Sama juga orang sakit kepala nih. Oh, julak pian kan apa jadi sakit kepala? Ya, jasidin aku sakit kepala jasidin. Kenapa? Pian jadi sakit kepala? Ada apa? Saya sama sih mikirkan muka beres. Nah, takkannya apa? Ini sinang datang nih. Aja pian tenang aja kalau coba pikir karena orang dari urun ini bang mengatap tuh menggiling sudah karena orang tarif ya. Tak orihin sin ampis sakit kepala. Nah, kan itu tuh lah Allah tuh memberi sesuatu itu pasti ada bahasa kitanya belakangannya itu. Tahu lah pen kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub nih kan penyunyugihnya kalau sidin tuh. Baisi kambing ribuan, baisi sapi ribuan, unta ribuan baisi. Toko banyak sih. Pada suatu saat sidin kada anak lagi salahnya mengulang itu kada ulang orang aja yang dipercayai sidin. Nah, dagangan maju sidin. Nah, kambing beranak terus, unta iya juga. Tapi bila saat sampainya masa kurban, karena sidin memberiakan 100 ekor kambing. Kemudian apa sapi 100 ekor, unta 100 diberiakan sidin. Nah, ini kehebatan Nabi Ayub ini. Sidin apa? Sidin di masjid aja ibadah sidin. Karena boleh ke rumah kan saat apa ada lapangan nih, berkumpul lawan apa kalau warga. Saat sidin di masjid, sidin keuyuhan menurut riwayat. Kan dalam riwayat itu kayak itu dulu. Lalu si iblis ini diracuninya kumpai-kumpai yang ada di gunung, diracuninya li iblis. Pas kambing turun, kambing mamakan matian kambing. Unta mamakan unta matian.
sapi makan sapi matian. Lalu datang si iblis nih, menyerupa manusia, masuk ke dalam masjid. Hai Ayub, apa helain ika pina nyaman bayar di masjid tuh kambing ika matian, sapi ika mati, unta mati, alhamdulillah jasidin. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha ujasidin. Sidin berucap kayak itulah. Bahjar iblis rugi aku menggodainya. Arwahnya tahan Nabi Ayub sekalinya. Nah, akhirnya apa? Lawas. Dagangan ini pulang diandakinya macam-macam. Sehingga dengan kada payuk. Sehingga orang resah menungguinya. Nah, datang lalu naib Ayub ikam nyamannya nah toko ikam tuh jangan dibaiki bang. Nah orang ngajak kuliah betul tukar. Ayub aja Nabi Ayub innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Nabi Ayub baik kena. Karena aku menyuruh buahnya membaiki. Itu dia sih Den. Kalau pang sangit kada. Bayi pada pulang sih Den. Ajar iblis dasar juga Nabi Ayub ini. Orangnya taguh benar. Lalu pada suatu saat itu sampai waktu aja kita. Rupanya bahari itu kalau ada jualan ulang tahun halal biar berkumpul seluruh keluarga. Bini-bini sidin, cucu-cucu sidin berkumpul di suatu tempat karena sidin kan orang suki. Diulah sidin naik, bahasa kita penduku jarang dari nyambat. Diulah sidin punya megah tuh makan ini siapa duit. Nah, lalu berkumpul berataan di situ. Jadi itu mereka orang halal bihalal berselamatan lah. Lalu iblis diguyangnya. Itu tihangnya guyangnya runtuh nih tuh tatindih orang berataan tuh. Matian nang tatindih ini tuh. Nah, matian. Bah mati datang pulang iblis. Hai Ayub, nyamannya ikam nih beribadah di masjid. Tuh cucu ikam, anak ikam termasuk bini ikam mati tatindih. Tuh runtuh pendupu ikam tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Ujar Nabi Ayub. Keluar Nabi Ayub pada masjidnya sebujur. Diselesaikan oleh Nabi Ayub. Nang meninggal di mandi sidin, disembahyangkan sidin, ditanam sidin. Nangaran banyak cucu nih mati lah. Kalau warga mati juga, bini termasuk mati juga. Selesai sidin kan keuyuhan kalau tatap sidin kan masuk pulang sin ke masjid beribadah. Ibadah sidin di masjid. Nah karena kita bertahan di masjid aja kan jadi pahala amun kita niat i'tikaf. Nawaitu an atakiba fi hadal masjidi sunnatalillahi ta'ala. Kita masuk masjid nih. Sahajaku beriktikaf di ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Selama kita masuk sampai kita boleh hukum ibadah. Walaupun kita duduk aja di masjid nih. Tetap dihukumkan ibadah asal kita berniat etika. Lalu Nabi Ayub ini kan keuyuhan sidin. Lalu sidin bersandar, lalu sidin terguring. Nabi Ayub nih bah terguring, tanganga muntung sidin ditiup oleh iblis haro bakal awak sidin. Nah, jadi kita hari-hati lah kuguring tanganga tuh daya. Kalau ditiup iblis muntungnya. Jadi mau kita bacaan nih kada bapak. Rupanya Nabi Ayub ini sidin lupa keuyuhan. Ada gampang kalau berapa ikut yang meninggal sidin pelamaannya apa memandi menyembahyangkan dan sebagainya. Nah kayuhan kalau menanam sidin keuyuhan masuk sidin ke masjid pulang coba lah mun orang sepalih nah kayak itu kan harapan ke masjid paling-paling di rumah aja tahu mau di rumah nih sidin kada tetap ibadah di masjid karena ibadah di masjid itu kan lebih afdal ketimbang ibadah yang lain di tempat yang lain itu. Bangkak awak sidin 5 bangkak nah melatuk jadi awak sidin bukuan. Lalu sampai behulat awak sidin. Berarti itu luar biasa lah. Lalu orang kampung nih kita keluarkan Ayub ini penyakit yang menular aja kita. Lalu orang kampung dijauhkan sidin. Diandak ke mana? Ke hutan. Hutan yang lebat itu hutan bujur hutan aja kita. Dibuang sidin ke sana. Lalu nangaran bini sidin nang Siti Rahman nih. Mengumpati lawan sidin. Menjaga lawan sidin. Apa nak sidin ditunaikan oleh apa? Siti Rahman ini. Sebelum makan Nabi Ayub sidin kada mau makan.
Sidin lah yang mencariakan pucuk-pucukan dia kita. Apa yang dimakan di hutan daripada pucuk-pucuk apa? Pucuk-pucukan nang kada mengandung racun dia kita. Oh gurunya. Kayak Nabi Ayub tuh kan karena kecil makan apa pucuk-pucukan tuh kada mati lah aja. Bujur aja jangan pernah salah pikir lawan Tuhan, lawan Allah. Allah Maha Kuasa. Sapi kan tahulah sapi. Tahu aja. Genanya awaknya kok merumput aja. Iya apalagi kayak kita nih. Nah, itu orang hidup aja. Nah, malah yang vitaminnya banyak sih toh. Manusia bisa memilih. Sapi itu kan bisa memilihnya gana jawabnya. Nah, banyak aja dagingnya. Nah, kayak itu tadi. Nah, lalu apa? Waktu itu rupanya lah kada lagi tumbuh daging nih karena dimakan ulat. Bila sidin beribadah lawan Allah kayak sembahyang nih, diambil sidin ulatnya itu buat sidin dalam wadah. Karena imbas selesai sidin sembahyang bulikakan sidin pulang ulat tadi banyak anak dikatiak anak sidin dikatiak, anak diparot anak sidin diparot, anaknya dilantut anak sidin dilantuhut. Amun kita balar apa nih apa namanya nang terabang atau lalat aja kan menapak kita. Sidin kada ulat nang memakan tuh anak sidin pulang bulikakan sidin. Cobalah kesabaran Nabi Ayub nih. Lalu ditagur kalau nih lebih ini nih jaka dibuang po kasihannya nang makan juga aja sidin. Anak makan juga. Nah, sabarnya sidin nih. Akhirnya apa? Daging sin kada ada lagi. Paksa ulat pada ulat nombakalahi. Ulat makan ulat. Habis berataan makan ulat, tinggal 2 ikong. Ulatnya. Nah, ini rajanya nih. Ujar nang 2 ikong kita kada usah bakalahi. Kita berbagi aja. Jantung lawan lidah lagi. Lalu ujar seekong, "Ikam kemana? Di jantung kah di lidah kah?" Ujar seekong, "Aku di lidah, ayo ikam di jantung." Saat ulat nikan lapar, nang diilat itu di igutnya, nang di jantung di igutnya. Apa ujar sidin? Subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau pangsin, aduh sakitnya, aduh ada. Subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu nang diucap sidin. Maka dengan mengucap itu Nabi Ayub, Allah berfirman, "Hai malaikatku, turuni itu Ayub. Nya kesakitan, kasihan. Picik ulat nang ada di jantungnya, picik nang ada ulat di lidahnya. Mati, buang." Mandi Nabi Ayub lawan Talaga Kausar. Nah, nangaran malaikat nang bernama apa? Jibril ini kalau kecepatannya tuh luar biasa. Cepat. Lalu apa? Dipicik, mati. Ulatnya tadi. Lalu diambilnya adalah banyu yang bernama Talaga Kausar, banyu surga. Dimandii Nabi Ayub. Luar biasa muas Nabi Ayub pulang. Daging-daging yang dahulu berganti dengan daging yang baru. Kulit yang dahulu berganti kulit yang baru. Nah, nang putihnya apa hirangnya berganti putih. Dengan putih yang bahasa kitanya dipandang itu adalahnya nyaman. Nah, ujarang bahari itu jangan menguning langsat ya. Nah, kayak itu tuh. Luar biasa cantiknya Nabi Ayub. Ya, asalnya kan habis daging dimakan data tinggal turang aja lang urat lagi. Nah, pada saat dikubur lawan banyu Talaga Kausar itu, maka menjadilah Nabi Ayub ini secantik-cantik manusia pada saat itu. Lalu Siti Rahmah ini, hai bahasa kitanya orang nang pendingin mataku. Kada cucuk lagi ulun-ulun pian. Nah, kenapa? Maklumlah nangaran tua. Semuaan takalirut. Nah, rambut sudah kada kayak orang lagi. Nah, berjalan tak irut-irut sudah. Semangat mundur aja. Berjalan tak undur-undur, makanan bubur. Nah, kada anu lagi. Kada cucuk lagi ulun lampian. Tapi Ayub nih, luar biasa bungasnya. Nah, nangaran kulit berganti lah. Lalu ujar Nabi Ayub, hai apa istriku nak aku sayangi, kayak apapun juga aku kada mau memisahi lawan ikam. Nah, tetap kita apa bersatu. Kenapa? Siti Rahmah inilah nang memelihara lawan sidin. Jadi nangaran balas kasih sidin, walaupun sidin nang luar biasa cantiknya, tetap sidin
kada mamisahi lawan bini sidin ini, karena berjasalah bini sidin lawan sidin. Inilah suatu contoh bila orang yang ada suatu jurang jasa, pasti ada balas. Itu pasti. Amun sampai kita ini berjasa orang salah balas, bah itu alahan pada manusia, alah pada apa binatang lagi biasa kitanya. Nah ini Nabi Ayub akhirnya Allah berfirman, hai bidadari turuni itu bini Nabi Ayub, bawakan baju telaga korsa, mandii juga, dimandii bini Ayub ini, dimandii. Nah pada pas kayak pinang dibelah dua, bungasnya sama, nah kecantikannya sama, luar biasa. Nah sihat kalau sudah Nabi Ayub. Walhasil ujian Nabi Ayub kita mencari kampung ya. Jadi kita banyak berusaha di kampung orang, jalan sampai ke kampung. Lalu di situ Nabi Ayub mencari gawian sidin. Lalu begawi sidin, pecang makan ya, pecang menukar pakaian, gawi sidin. Gawi. Oh masih ini orang melihat cerdiknya luar biasa. Pintar aja kita. Mana bungasnya orang nggak, mana jujur pulang, mana kehormatan pulang. Siapalah ini aja. Kadang nak pinandunya orang bubungasan sidin nih. Nah orang kampung nang tadi itu kan melihat sidin garing itu ada rupa yang bagus. Kalau orang garing bangkak subukan awak ada gampang kita babisul di buritnya lain muha. Tak rasa muha kayak babisul di burit ya, di burit ya babisul paling subukan awak kayak apa rasanya itu. Ini kesabaran Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub dipilih oleh masyarakat menjadi seorang raja, pemimpin kampung. Lalu Nabi Ayub memimpin kampung itu menurut riwayatnya. Lalu sidin sugih, lebih sugih pada nakasa. Lalu bini-bini yang lain yang meninggalkan sidin nih datang minta kumpuli pulang bahasa. Oh berarti lah awas ini lah. Minta kumpuli mendengar Nabi Ayub ini adalah sugihnya luar biasa, rupanya luar biasa pulang. Lalu anak mempuli kialon sidin, ujar Nabi Ayub, labbaik Allah labbaik. Apa ikam nak kayak itu? Ikam nih Nabi Ayub, aku kada senang lagi. Kenapa? Ikam semata-mata hendak dipandang tuh harta. Memang pang kita ini kan hidup itu tiga lah. Pertama aja harta lah, tahta. Kalau wanita aja, ini bagi lelakian, bagi bibinian pang itu tahta, harta, jaka itu adalah bibinian tuh sifat-sifatnya itu bagi seseorang manusia. Nah jangan memandang itu bahasa kitanya, pandanglah sesuatu bagaimana supaya baik. Nah kayak itu. Walaupun paribasanya kita nilai secukupnya aja nih ada di rumah, tapi kita aman, damai, bahagia itu alahan pada orang yang berduit. Yang orang berduit berdatang bakalahi, duduk di dapur bakalahi, sampai dalam motor bakalahi. Nah itu hanya kada nyaman. Akhirnya kalahi. Nah akhirnya mencari, semua pada mencari. Nah ini dahur jadinya. Nang laki mencari bini, nang bini mencari laki. Iya ujar bahasa ini selingkuh aja. Ujar orang bahasa bahari beganda. Nah ya tuh. Nah itu akhirnya. Nah jadi artinya harta dan benda itu membawa kemudaratan. Contoh Nabi Ayub. Nah suatu penyakit menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Karena apa? Karena sidin sabar. Nang bini sabar juga. Nabi Ayub pun sabar atas mendapat musibah sakit. Maka itulah sakit itu bisa membawa bahagia. Ya, tapi kita harus sabar. Arti dalam sabar itu kita sakit kepala. Sabar aja kayak ini sakit kepala aja. Berapa minta picikiakan kada, minta banyak kada, mau nukar ubat indah. Nah, itu lain sabarnya. Itu bahasa kita tuh orang tuh ujun tuh aja kita tuh padahal kan orang pintar dia bungo, padahal kan bungo dia pintarnya merasa sakit nih di kepala, tapi rancaknya kan kada ada berduit deh minta urutiakan barang. Nah
tawar baju dingin, tawar tawar tuh. Baju dingin deh, tawar. Ibarat aja apakah ada anak mintalan orang nih umpamanya minta doakan, doa seorang aja sudah umpamanya nih. Nah ada akun juga ini ya jubun jurang. Nah, jangan seperti itu bahasa kitanya. Sabar di dalam musibah Allah akan memberikan karena suatu yang diberikan oleh Allah bahasa kita kepada seseorang itu pemberian yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Wah istimewa artinya Allah memberi lawan orang yang sabar. Makanya kita kalau ada apa aja kita sabar dulu sambil berpikir kita. Oh hari ini kita kau nukar sepeda, orang sebelah nukar kendaraan, alhamdulillah aja kita. Aku pada kendaraan sepeda gin, syukur udah. Sepedanya malah lagi disidin bagus aku. Bila aku anak laju sih kutinjak jadi kencang. Laju bang. Bila kada nukar, oleh kada berganti. No, maka olahraganya pulang tapaloh bulu sini. Baharaja anak-anak, bahilim kada. Nyaman, alhamdulillah. Nah syukur nih. Harayana maka tadi tangkap kurang jangan ada bersih. Nah ada sini nama sepeda tinjak taras ada tahu ada peduli amat dan di sini tadi ngaramin tuha amat ada peduli amat di sini. Nah ya itu orang sabar betul lah. Nah orang sabar ini sambil berdoa menadahkan tangan ke atas mohon lawan Tuhan itu pasti diberi Tuhan. Ujar Tuhan hambaku nih tahu panglon aku nih hanya aku beri rezeki nih kau nukar sepedinya bersyukur sudah apalagi aku beri duit supaya kau nukar kendaraan bisa alhamdulillah bersyukur lagi. Nah itu tuh jadi pas kau masih dinukar kendaraan masih di keselamatan 2 kali. Besok kan selamatan nasi kuning dulu. Untuk pulang sore berselamatan sidin apa bubur nasi. Nah bubur ayam. Ayamnya kok sedikit aja. Kesenangan sidin nih mengyawi orang tetangga sebelahnya belah bacakan sidin doa selamat. Oh apa pian nih apa sih kau nukar kendaraan. Nah nasi kuning besok kan nonton itu kalau rajin. Nah kesukaan sidin wajar Allah Ta'ala dasar luar biasa hamba pun ini dasar memang tahu ini apa diberi Tuhan apa kalau nukar sepeda sepeda itu jangan apa ada jangan dia mau yuhi aja. Nah, baca Tuhan ini. Nah, kenapa rupanya sini bila banyak meminta iblis mendoakan juga kawan nukar kendaraan sini. Sekali kawan nukar kendaraan apa bahasin berjual sabu sekalinya kendaraan tak kurang. Nah, kan berarti kan melarat narnya itu. Nah, cuma kita bersyukur lah. Nah, pasti itu dah dapat. Apa yang kita dapat kada dapat dari orang yang lain karena kita sabar. Banyak contoh-contoh apa orang-orang yang sabar ini termasuk Nabi apa Yunus dia kalau Nabi apa Hud Nabi Sid Nabi Sister. Nah kan ya kalau ditimpakan oleh Allah Ta'ala suatu cobaan maka sidin sabar sidin termasuk apa Nabi apa Ayub alaihissalam tadi termasuk lagi Nabi kita. Kesabaran, ketabahan Nabi kita selalu apa juga pun yang terjadi Nabi kita kembali kepada Allah. Selalu sidin kembali kepada Allah. Ya kita tadi kau nukar sepeda alhamdulillah keselamatan sidin punya sepeda aja. Kau nukar kendaraan pulang. Keselamatan sidin harus sidin dan kendaraan ini sur situ sur kan sidin bersyukur. Lalu pina bagus saja nih jalannya. Menawarakan tanah orang payu beri orang. Nah itu bagus jalannya. Akhirnya kau pulang apa umrah. Nah syukur sidin kau umrah mapasin beribadat sana. Dia orang turun dari hotel ke masjid kira ke pasar kada. Ini kada umrah sana acap-acap turun dikira ke masjid sekali apa ke pasar. Nah, beli lihat apa beli lihat aja bertukar ada juga beli lihat. Ya orang kaina dulu nih tuh ibadah dulu itu aturannya ini kada sidin hilang di hotel kemana jurang sidin tadi nah kata gue aja kamu kenal sidin lah wilayah ada aja pina kaman biasa aja sekali dicari harus ke pasar sidin ya lah itu orang bilang tujuh ke masjid dulu
beribadah laporan kita lawan Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya ada cerita. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Nah, itu kan kayak itu kita berziarah, kita ke Baqi dulu. Kemudian kita ke Madinah, hanya kita berziarah. Lalu Rasulullah masuk dalam masjid dengan niat etikaf. Di mana dulu kita masuknya? Di Babus Salam. Jangan di Babul Jibril, Babul Umar, Babul Malik. Masuk di situ, masuk ke dalam masjid. Jadi nang memimpin kada tahu, nang umpat ini juga orangnya kada tahu. Lalu sama pada kada tahu, lalu kada jadi timpi. Nah, jangannya saya kong di timpi, saya tahu nih. Nah, ada harapan bagus nih. Nah, itu adalah kalau orang umrah itu terkadang-kadang wah aku jar umrahnya saya beli lihat benar aja. Dasar jujur, sampai ke Madinah beli lihat ke arah sini. Jaka batu tukar ada juga. Basidin datang umrah orang banyak bailang ngambil berkat ya. Kalau sini bawa kurma, kalau sini bawa apa? Jam-jam. Bawa ke sini bawa apa? Asam kamang aku sini. Murah pembara kurma. Asam kamang aku sini. Saya lalu orang batakon apa ya? Kumanya di masam itu cinta tambah sedikit kalah. Sinura alasan tambah betok ya sini cocok membelang ini ada tahu juga empatnya juga ngomong hak orang maksam semua untung saya dibawa ke Mandra kan kacang Arab tuh sama ke Mandra kurang-kurang ada kacang Arab tuh kalau sama ke Mandra pak kurang belang pada makannya ke Mandra sekalinya apa arah meratang bingiraan. Nah, makanya kita itu kalau hendak umrah kala apalagi haji baru kita betakun kita. Nah kayak apa garang nih ulun tolak umrah, nah kayak apa ulun gawi nang banyak, karena mesti orang memadahkan. Ujar orang pian tolak umrah itu bila pian ke Madinah karena simpon di hotel. Kunci dan taspian turun pian langsung ke masjid. Nah, daripada orang kalau sebelum kita ke masjid mampir dulu kita bersinggah dulu di Baqi. Kita istilam istilahnya. Nah, situ apa kita baca Fatihah, hadiahkan lawan apa? Qurban istisman. Semua orang-orang yang di Baqi. Qul wallah baca qul ajubar qudabina berzikir sedikit. Berdoa apa hanya menuju Babus Salam. Masuk di Babus Salam. Hanya kita menuju Raudah, menyakawa kita singgah di mihrab Nabi, mihjab Nabi, apa mimbarnya Rasul. Kemudian kita apa ke Raudah. Nah, limbah di Raudah pang aja kita karena ke Umudul Aisyah. Di Umudul Aisyah itu amun kita berdoa itu kabul langsung doa kita. Jadi tangan kiri jar berjabai ke tihang itu, tangan kanan berangkat, mulut berucap. Kayak itu jar Aisyah kan kayak itu. Karena kita tuh apa ketihang Haris, ketihang Lubabah, berdoa kita Haris itu apa? Bila di situ jar orang nang pegawai anak naik pangkat berdoa di situ lakas benar naik pangkat. Nah Haris ini kan naik pangkat maka ada naik pangkat maka ada Rasulullah itu berdoa situ kan ya Nabi berdoa langsung dikabulkan Allah. Nah, si Lubabah ini banyak pekerjaan yang kada baik. Jadi kita sidin nang bertobat. Kedada ciri-ciri nang bahwa tobat dari diterima Allah. Lalu mengadulah Rasulullah, ya Rasulullah. Ulun ini sudah banyak banget bertobat cuma kada ada tanda-tanda diampuni. Jika berdoa setuju Nabi. Berdoa si Lubabah langsung turun api apa cahaya daripada langit. Nah, berarti pausin itu diterima tobat. Nah, jadi kita kayak tujuan di situ. Insya Allah karena kita tulakan bertahan baik-baik. Amin. Sampai Haji, Insya Allah kita apa? Nah, di mana di Suwaya itu ada rambut Nabi, ada telapak Nabi, ada apa? Surban Nabi, ada pedangnya Nabi, mimbarnya Nabi. Nah, di situ tuh ada. Ya, daripada kenakalan jar bubuannya. Pada kalau nurutinya. Jadi kita sampai situ kalau lah
Ya kita bertakon, ya kita ini apa? Ini mimbar Rasulullah ya. Pagarnya kena tinggi ya pulang. Bajurang kayak apa supaya kau masuk? Sakanya ada di higa tuh kau bersurusup. Bersurusup ya kita kalau langsung ditunduk di mimbar tuh. Apa bukannya? Apa ada yang tertawa melihat kalau bisa kamu duduk kau masuk itu. Duduk kita di situ kalau duduk yang sadang lawas nah ajak kita keluar lagi. Bata tangguhan jurang kita nah. Mimbar nih kayunya apa kan tulak nih kan bukan pengayuan beritaan nah tahu kalau kayu kan nanti ahli-ahli melihat kayak itu kita tahu berapa lima japai nah kan japai kalau aja kita bersurung tangan kayak itu ke mimbar Rasulullah itu dari pagar itu cuma buat ketahuan pupunya di Arab itu rupanya mereka kabur matanya kami melihat saat duduk di situ umma jaga ini lah mimbarnya Rasulullah bata tangguhan. Ya contoh itu kayunya apa yuk? Ini kan bos-bos aja nih. Kayunya jurang apa nih? Anu gurai jati itu jati bahari aja. Jadi saya nasekong pulang. Ika apa? Itu garu aja. Itu lain jati aja. Ada tanggung sekong, ada kayu lurus. Jurang ada nih dimakan kalau lurus. Nah, ayo jurang siapa yang kira nang manang nih? Di antara ini antara 4 5 nih. Biar panggurunya tahu lah aja. Aku jangan nanggung kerja aku candana. Aku candana itu surang duduk macium baru candana. Ya tak tahu. Lah keluar takolon arah. Itu je kita mimbar tuh terbikin daripada kayu apa? Candana jana. Nah, ya kan jurang candana kalau biar itu aja kita tahu bahasa Arabnya jurang. Asal kita tahu itu candana. Candana jana. Kayunya cobalah makanya di Makkah itu candana tuh luar biasa harumnya daripada candana kita di sini. Candana kita sini harum juga apa enggak cuma ada harum benar itu meliti-tiki jual minyak apa biasa aja apa bisa minyak melati kan tanjung kan aja lah kan jadi anu kan orang meninggal tuh. Nah itu kalau itu candana. Ada lagi yang kita nak menuju kemana ke ranah tuh. Mun hendak kita tegebak bapak dapat langsung per kita lewat anu aja pirai. Lewat tujuan kanan aja kita mantas jalan anu sana. Apa aja nah di situ ada contoh orang nang mereka itu culas aja kita. Orang nang pamalar. Nabi sidin kajak ranah. Mengambil mikat. Datang malaikat, Muhammad, ikam jangan jalan sini. Ikam jalanmu ke sini, ikam dibunuhnya. Itu jaganya sudah ikam. Karena ikam tahu bahwanya ikam ke sini. Ya aja Rasulullah. Lalu Nabi menyimpang kanan sampai palingkungan Nabi ini kan ingat mana jadi begitu jalan ke haram nih. Lalu ada orang di situ bertakun Nabi, ujar si Nabi, "Aina tariqil haram?" Lah, nah pada tahu. Bapak ada tahu kada ya. Pas jadi batu. Langsung jadi batuan ada di situ tuh. Orang nggak di berupinya lawan apa lawan gelapung di cirinya di atas di samping gunung itu. Nah itu tuh jadi jangan pindah biar seorang tahu jangan pindah pada tahu kalau ini juga itu. Soalnya tahu aja nih lah di pada bang. Nah baru bertakun jalan nih. Cuma ada juga orang nang hakun madakan jalan. Kemana aja pada guru aja sana aja tunjukkan ke pulau. Di jalan sini aja pada guru aja sana itu aja. Jangan tahu jalan pasar kawa. Ini kada nyoba orang ke sana. Pas orang sampai ke pulau bertakon mana jarum guru aja. Aja pian itu tak sebarang ke pulau. Pian nya sana nah ikamai beli pulang sih din. Nah itu kan jadi pahala itu. Menyasarkan orang. Nah tadi itulah. Jaga kita. Ulun guru aja tak pulau sekalinya jar pulau sedengarannya lah orang pulau itu tuh yang pulaunya Pulau Sugara di tengah tuh Pulau Suwangi nang apa kesana tuh Pulau Alala. Kenapa ya Pulau Sugara aja kan sugar tuh bahasa kitanya gula ini pulau gula di situ. Sugar aja Arab tuh gula bahasa kita. Nah lain sukar. Kalau sukar itu susah payah bahasa kita. Itu sugar, kalau sugara aja. Pulau gula. Nah ya itu telahnya. Jadi kalau kita memang tahu
untuk menunjukkan suatu kebaikan, jangan kita berdiam. Tunjukkan ya suatu kebujuran, kebaikan kita itu akan bertambah pahala kita. Lain orang umpamanya nih, Jan, anak rumah si Aldo di mana aja? Tahu si maling ini kan banyak persimpanan emas. Nama apa garang pian? Anak batamu benerai, kalau pindah kau dicuntan dia barangnya. Nah lalu menunjukkan jalan, asal aku dapat securit aja. Nah, daurat anak jadi maling juga sih dia. Nah itu kan jangan diberikan petunjuk itu. Sama juga orang mendapat lokatah tadi. Lokatah itu kan kita jalan-jalan, arah tasibak emas sekilo ada. Baik-baik. Kita banyak menyambat kada rugi juga. Dapatnya emas. Kita ambil ya, wah sekali emas siapa nih? Nambah ciciran nih, kita simpan naik. Simpan. Lalu kita olah apa? Pengumuman. Atau kita di masjid kalah kita pengumuman naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau pengumuman aja. Diberitahukan kepada seluruh manusia. Jangan warik, jangan jiwa manusia. Siapa ada merasa kehilangan emas, silahkan bertakun lawan aku. Nah, kami ada terdapat batasnya mulai di jembatan Basir sampai ke Belandian. Kayak itu tadi. Lalu diumumkan, diadak ditempel sampai setahun. Ada yang datang, ulun hilang emas ada. Iya, baik. Ikan kayak apa emas ikan hilang? Ulun hilang nih galang. Nah, amon hilang galang berapa gram? 50 gram pun ulun hilang. Ulun mana sumpah lain ulun dapat pada kayak itu. Nah, kita aja disambat nang dapat galang nih, panya dapat galangnya disambat galang. Galang ini kan macam-macam kalau ngarannya. Ada galang antik manis. Nah, ada galang namanya keroncong. Iya, ada galang keroncong nih tak. Ada galang lilit, ya, nah tuh belilit tak. Nah, macam-macam kalau. Nah, ada yang mengaku kang kalong, ada yang mengaku gelang batis. Umpamanya nih, ada yang mengaku utang. Sumpah aku kada. Sidin dapat apa ya? Emas sekilo tadi. Nah, emas nang apa blok nih tuh. Nah, sampai setahun. 2 kalau warakan itu zakatnya 2,5%. Tua wajib keluar. Nah, ada mendapatnya 1/10. 1/10 itu dapat ke SM 100 juta atau apa 900 juta mungkin kita pada papai kalau. Nah, itu dapat lokatah ngarannya. Termasuk dari orang apa mendulang iya juga dapat intan atau dapat emas itu dikeluarkan 10% daripada harga. 100 rupiah itu kan 10.000 tuh kita mengeluarkan. Nah itu tuh amun kada kita keluarkan bari belum halal bujur lagi apa harta kita itu. Nah sama orang kita dapat lukatah tadi. Nah itu kan kita sebujur-bujurnya apa mau makan tuh, cuma jangan disebutkan barangnya itu untuk keselamatan. Amun kita patahakan, semua manusia siapa ada merasa kehilangan galangnya ini timbangannya saya ini kada mengaku kada nah kada jangan apa tahu termasuk jujur juga kita kan mau makan aja disuruh supaya kurang tahu. Nah ini adalah termasuk namanya itu adalah nihayatul bidayatul bidayah itu kita dangkal kayak orang menuntut ilmu nih itu dapat mereka itu bidayatul hidayah. Nah kayak orang apa ketujuh sembahyang, ketujuh berzikir, ketujuh bersolawat itu bidayatul bidayah namanya. Bidayatul bidayah. Ada nihayatul bidayah. Nah lalu dia itu selalu tenang dalam kehidupannya, lapang, tenang dalam kehidupannya. Orang itu dapat nihayatul bidayahnya, nihayatul hidayah. Dan tiada didapatnya suatu petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Nah,
Justru orang dapat petunjuk Allah itu orang nang takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang nang kada takut lawan Allah itu kada diharapkan dia kita bisa akan dapat petunjuk. Nang takut tuh ya melakukan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah. Kita banyak bisa harta, zakatnya keluar. Nah, itu tuh kita kan cukup untuk tolak haji kita. Cukup untuk umrah kita. Dituyuk duit nih sampai kada ada lagi wadahnya. Umpamanya nih. Nah, umrah ke dakon, bersedekah indah, bangun langgar kulir. Nah, orang ini bahasa kitanya sangsara dalam hidup. Kada bahagia. Orang bahagia kan dapat harta nih, dibangunannya kelanggar. Disedekahannya banyak ke madrasah-madrasah nang memerluakan nih. Itulah nangarannya orang nang untung. Artinya dunia membawa bahagia untuk akhirat. Nah itu nang artinya orang nang tenang di dunia ya nyaman juga, di akhirat nyaman. Nah penyaman di dunia, nah ini kan pemurah. Tak awal di barinya awal, insya Allah orang tuh ketujuh ngawali. Ketujuh. Lawan orang nang pemurah ini ketujuh. Itu lawan orang nang pamalar. Pak bataksi inya nang bayar. Karena berjaba apa bertukar bayar akan dulu aja. Bayar akan dulu aja. Dudi ke pasarnya beliung ada aku mengawali. Nah, ya itu tuh lah. Bahasa kitanya apa? Makali kawal. Tangga surang disintak, tangga orang diulur. Nah, itu artinya orang tuh ada berbuat taatnya. Maka apabila orang tuh berbuat ibadah dan berbuat taat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sama ada taat itu zahir ataupun batin. Zahir ya kayak sembahyang zahir, zakat zahir, umrah zahir, haji zahir juga kan dapat dilihat. Atau batin ini kan dalam hatinya selalu ingat lawan Allah, ingat lawan Rasulullah, ingat lawan tetangga nih nang apa berhajat banyak nya kau nunayakan. Nah itu tuh namanya orang ibadah batin. Dan menjauhi akan maksiat yang ditegakkan oleh Allah. Sama ada maksiat itu adalah zahir atau maksiat itu batin. Maksiat zahir apa? Duput cinta lurang. Nah iya tuh menyuntan ayam orang, menyuntan baju orang. Biha-biha dicuntannya. Nah maka itu tuh. Nah itu zahir ngarannya. Maksiat batin apa? Nah menyangka orang jahat. Nah sifat ujub, sifat takabur. Nah itu tuh maksiat batin ngarannya. Ujub, ria, sum'ah, dan takabur. Ujub tuh merasa dirinya asa besar, merasa diri asa penyunyugihnya, merasa diri pembungasnya. Pada banyak membungas lagi. Nah ininya merasa kayak itu telah banyak kayak banyak menghapus itu. Makanya kita banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bersalawat dan istighfar, menghilangi daripada sifat-sifat yang kayak itu. Maka sifat hiri dan kini paling ngalih, dan itu menyiksa dirinya sebujurnya. Kayak apa menyiksa diri ya? Nah kayak ini sebelah rumah nukar sepeda, membungulnya aja, begawi kada kalau nggak sepeda. Nah ada lawas orang nukar pelang kendaraan, bahasa bangsat kendaraan jadi tujuan. Seorang itu hebat bagaimana kalau nukar kendaraan? Ya kalau nukar kendaraan, sakit kalau hatinya nih. Orang kau nukar kendaraan, orang source di kendaraan. Kada lawas orang satur pulang umrah. Nah cilaka benar aja. Umrah pulang. Nah ini garing nek. Garing nek. Garing. Pak op nama ke rumah sakit. Garing. Mikirakan apa orang berumrah. Begawi kada orang dan berumrah. Orang anak orang sugih. Anak menegakkan. Isidin bahiri. Nah, orang datang orang umrah, ada laut sini bangun rumah, mati kira si dunia. Mikirakan orang dia. Itu orang diri demkin inilah daurnya menyiksa diri sendiri. Ada orang tuh kada. Orang kada lawas kau nukar sepeda, kada lawas kau nukar kendaraan, kada lawas nukar kau haji, kada lawas kau nukar rumah. Ilangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, Yulak yang paling bungas di sini udah mau sini kayak panah bungas banget pian sudah tolak haji nih jar rumah jar mantik banget pian nih ulu anda kayak pian nih apa yo pian nih pindah nyaman benar berusaha nih
Jua pang pada kala jari ulun nah. Kaya pa usaha so kaya pian ni jua. Itu melarak hidung to. Daripada kita bailang orang na kay tujuan bailang. Pian ni mengaji tuyul kah? Pian ni mengaji tuyul. Bungol bangsat ini jadi sangit sih dia. Darah tu dipuji dulu. Amun kita puji, sasalah bisa mau ampau buliknya. Nah, memberikan presiden. Ayo kita puji. Jangan kita celak. Presiden, aku nih sugi tahu ikang. Aku sini begawi juga. Apa gawe menyusui tuyul presiden? Menyusui tuyul presiden. Ada jagawian. Mulai hendak turuti, kalau ada jangan. Udah kayak itu aja. Malah kita kan bagus lawan sidin. Mau kita kesana macam-macam sangit sidin. Ilham katanya kamu jasir orang yang menuntut ilmu yang dikehendaki taat yang zahir itu seperti kita sembahyang, puasa, naik haji, zakat, barang sebagainya sidin. Dan dikehendaki taat batin itu ialah segala sifat yang dipuji oleh Allah. Pertama, sifat kita tuh ikhlas. Nang kadang kita suka menolong orang. Dan suka kita memberi orang amun kita memang ada nang diberi. Nah, selalu kita banyak menyantuni orang, banyak berkasih sayangan. Sehingga kita maras melihat orang nang kada mampu apa-apa. Lalu kita ada punya kemampuan, nah kita tuh tolongin itu orang tuh bahagia dunia akhirat. Lapang tuh orang tuh. Man aana fakat ma'inu ya. Siapa aja Tuhan yang menolongi orang dalam kebaikan, niscaya mereka akan ditolong orang. Jujur lah. Ini ada orang meninggal. Sidin turun dah lawan tajak, lawan kupiah, lawan tupi, lawan sangu. Kajukong ada berangkat aja lagi. Datang kabar, mang ja. Apa aja sidin? Kalau pianjan, apa aja sidin? Terus antu meninggal aja. Astagfirullahaladzim. Meninggal sidin garing kah? Kada sintarjar duduk raba jadi kursi, pincul dahi. Meninggal aja. Iya, apa deh? Jadi tadi sih kisah bener kak, ada apa di warung? Iya kerja, kerja dia aku tolak di sini. Mantap nali jukung, aku terpulang basah. Sampai ke rumah, nyana bini, keritulah kak, ada jadi aku jasa antu meninggal. Itu atau kawal aku aja. Kurang pemberian sini tuh jangan bagus kata-kata kalau bisa penyinggungan sini tuh aku biar kada kepoman dulu banyak kita makanin jikin sangopon dulu. Nah, hakun orang apa kada jadi tolak kepomaan itu menggandang jasa kebaikan orang tadi. Makanya sapa, makanya kita ini kan istiga tuh amalkan. Istiga apa istiga? Pertama salam, kedua sapa, ketiga apa? Sedekah. Nah ini tiga ini kita amalkan. Sapa dulu apa? Salam dah. Assalamualaikum. Cel. Waalaikumsalam Jasidin. Anak kemana pian Cel? Aku sih nak situ nah. May pin kaway jalan berjalan. Magamat aku sidin nah ngarahan ke pasar. Ay petang pin na ulong bawa pian. Ay min ka nang bawa sin ay ako ang paksa. Tanya sekali orang mawari. Diberikan paksa sidin. Wow, nurakan kendaraan nih kemana kan nih? Buat Cel, orang bawa ke masjid ke pasar. Langsung pengen beli Cel. Nakatanto di sini, mencari bapian, mencari jaring di sini. Isi dikatulon jaring. Pas dapat jaring siden, sudah sih kita belikan enggak? Dapat jaring sudah siden. Nah, siden sanangnya makan jaring. Mana apa? Kakak 7 sidin lah, masih pamakan tuh senang baris sidin tuh makan tuh. Ya sidin kada bisa aku dapat kemanakan pun itu yang paling baik ya sidin. Padahal udah bisa bayar oleh sidin juga. Cuma baik tadi. Nah itu kalau balasan baik itu pasti dibalas baik itu telah. Nah inilah suatu kemurahan akhlak yang mulia. Jadi nang Tuhan kita muliakan, sejajar kita hormati, nang halus-halus kita kasih sayangi, itu pasti kita akan mendapat kebahagiaan. Hormatilah orang yang di sisi kamu, niscaya mereka akan menghormati apa yang ada lawan kamu. Nah itu tuh. Bila kita menghormati, kita pasti dihormati orang. Bila kita rajin mencaci orang, kita pasti dicaci orang. Baca anu tuh jak, nukar make up nang sembarangan. Muha aja kebaik ya urang. Mendengar sidin nih, sangit sidin. Coba kalau kita telah
Iilah na, alhamdulillah sidin kau nukar make up. Biar muha ng kerutuhan, insya Allah aja tambah lagi. Kerja make up, asal jangan salah aja mah anak. Intinya make up ini tergantung lawan kabisaan. Nukar make up larang juga, dahi digincui sidin juga. Pas kayak guru palok, nah, kada baik lagi jadinya. Kaning dikarik, ya tulis kaningnya larang nukar. Ini gantilan ulahan surang. Nengaran ulahan surang ini karena pada kalau pisau. Ulah. Wah, mantap nih dulu. Orang melihat baju muasa sidin. Pas turun ada hujan lebat, pas karena pas apa? Habis aningnya pas bunika ngalining deh. Nah, ada baik lagi. Artinya itu kan jangan dirubah. Apa sesuatu yang dialah mahanak dibaiki. Ya curang bari bahias. Nah, kaning nang film melarak. Nah, kan dibagusin supaya bagus rapi kayak itu. Allah, bahias jangan dikarik. Bila dikarik labar. Hendak maka mengganti bulu mata nih. Nang panjang bulu mata ada dicabut. Cabut pasalnya infeksi harus begadang mata ada jadi yang nah jadi dicabut hendak dimpil bahasa aja ada anak yang panjang bulu mata lagi ambil bulu mata sapi panjang lalu ala kepada bulu mata apa nah ada aja gitu mun indah menampayakan bulu mata na handak muka kacamata na hirang iya orang nih kacamata hirang kalau berjalan pas mintoha oh nak singgah kanak kada maay ari na hujan ya kacamata hirang pada ari saya palasan jadi dia mintoha binantuk ini bungo iya salah jawab itu pada aja disyukuri na ada Pak nah itulah nah syukuri na ada alhamdulillah maka kita nih orang baca ramen itu kan ada bacaannya kalau Allahumma asin khalifah asin khuluqija Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala nah itu kalau itu niscaya aja kita nang mohon nang biur ya jadi baik nah itu bacaannya doa kalau kira ada tahu kalau Pak Raudatul Hasanah tuh kan ada kalau cerita nih lawan Hasanul Basri nah Raudatul Hasanah ini kalau nengaran Raudatul Hasanah bagus kalau luar biasa itu kan kalau artinya kupun kebaikan nah tapi itu mau hanya baik batakon lawan Hasanul Basri nih ya aulia Allah Hasanul Basri ulun batakon luar biasa ulun ini sering dicela orang nah sering nih majak apa maaf itu kalau Tuhan kayak itu hujan darah cakap itu kalau pada ngaron-ngaron atau hasanah jasidin bang apa nah supaya orang memandang ulun ini baik jasidin kamu tahulah jasidin lawan syahadat tahu aja baca bang jasidin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna nah iya tuh jasidin itu tahu lah kamu lawan salawat tahu aja nah baca salawat jasidin 3 kali baca syahadat sekali baca salawat apa 3 kali berdoa ikam nah artinya minta lawan Allah kayak apa cara menikah tajamnya nih apa mamutu muhaku mudahan aku ditajamkan oleh pandangan orang selalu senang lawan aku nah kayak itu jasidin kayak itu adalah rupanya si bibini ini nih mulik mamalakan itu amalakan sehingga mintu hasilin cinta lawan sini nah kesalahan sampai mintu hal tuh cinta kayak apa nah kayak itu tuh ada orang bahari lah papantunan yang arumah ini kan papantunan kalau tapi ujung pantun tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pur sinopur kala ditampuyakan ya bismillah aku pupur sepamandang kecintaan rabar bakal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada sin bapupur ni kada kan karo pupur pipa jadi pupur nang bebanyu tu aja sih
dampung-dampung sin berpupur. Nah, tapi orang memandang senang daripada kita berpupur ng RDL itu. Tapi orang kada senang. Baberi bonding lah. Tahu gurunya baberi bonding ya. Kami duduk di itu ada kan di Sultan Adam tuh kan kecantikan tuh kan masuk terkenalnya tuh gua nunggu duduk di situ kalau mandi susu berapa mandi susu 500 guru aja. Wah, ikan di mandi seorang aku susu kata segan 200 cukup. Apa aja susu apa guru aja? Ikan anak nang manis susu Indomilik. Anak nahambar aja susu nang cak singa tuh aja di ruang itu. Nah ya itu tuh kan cobanya anak mau apa membikin cuma sebuting lagi orang minta kan kaneng jangan dikarek bulu mata jangan dicabut mau anak dicabut bulu ketiak itu aja dicabut om itu jangan kada boleh. Nah kayak itu tuh. Nah coba di situ tuh kan sampai tanggal 2 juta. Nih anak kemana? Anak ada prasmian apakah? Wah kayak itu tuh lah. Ya mandi susu tadi, beri bondeng. Nah bahias pula. Wah rumah ini pindiknya menyatulak nih asainya ada seorang pun dunia letak kahinya. Nah iya. Nah yang penting itu kita apa? Taat dan bakti kepada Allah dengan niat yang bagus. Nih saya akan memperoleh juga suatu kebaikan karena niat yang baik itu menimbulkan kebaikan. Jadi niat itu anda ke dalam hati. Baik kita berusaha apakah kita dengan niat yang baik artinya tulus dan ikhlas. Jangan kita bersifat ria, dia itu minta lihat, ujub, perasaan diri asa besar. Apa asa payahnya nih? Kibir itu asa diri besar. Karena ia apa mamanya bisi ilmu karenanya bisi pangkat. Nah kemudian hasad ini hiri dengki. Naudzubillah. Jadi hiri dengki itu untuk menjauhi itu yang sambil kita mengucapkan mulut kita dengan zikir tasbih selawat dan istighfar itu jangan kurang kita. Bila kita kurang yang tadi bisa ada dihinggapi oleh hiri dengki itu. Amun malakat hiri dengki lawan kita rugi dunianya rugi akhiratnya kita menyasar. Dunia dan barang yang sebagainya Jasidin seperti yang lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya Allah Jasidin. Nah dikana ada dalam kitab ini disebutkan sidin nang kita supaya hilang daripada sifat apa kebencian orang, hilang daripada sifat-sifat ada kepakiran, hilang dari sifat-sifat ada ria ada untuk takabur ini. Al-babul awalu fi bayanil aqidah. Nah, sampai sini kan insyaallah kita sambung ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Ano dong ba ni?